दी जो आए हो दोरा मंदर सो जो गुण लानित गाय बाल राम वरदाई तुम्हारी कृपा धन पाए सफल जन्म करहु गुण गाय ऐसा वर दो हे वरदाई बाल राम जय विजय तुम्हारी नाम तुम्हारा मंगलकारी जो जन लेता है शरण तुम्हारी दुख मीटहि सुख पावत भारी मात गोमती के तुम जाया पिता गागजी सब मन भाया धर्म स्थापने को तुम आया मन श्रावण हे गुरु राया भक्त जनों के दुख को हरता सब जीवों के तुम हो भरता तुम कारण हो जग के करता सच कहूँ प्रभु आप करता बाल राम तुम्हें दाता जन्म सफल करहु वरदाता तुम्हारे द्वार पे जो जन आता कर मन ही हर्षाता श्वेत वासा कमनी धारी मन हर मूर्त मंगलकारी भोज प्रलंब निज जन्मय हारी मंगल जन मदन मुरारी परमामल लक्ष्मी वरदायक तुम समन ही और सहाय नहीं मैं भक्त नहीं मैं नायक वरण करो वरदाय बाल राम जय जय हो तुम्हारी योगेश्वर तुम सारंग धारी चक्र सुदर्शन पंचजन धारी बीच मुरारी को गांठी बजारी सुर मुनि धनु जन यश गाते आसती सिनहि को भाते आठों प्रहर तुम्हारे गुण गाते भोति मोक्ति सब संपत्ति पाते पांडय तीरथ धाम सुहाए कच्छ की तीरथ भूमि बढ़ाए भारत के गुण सुर जन गाए बाल राम तुम यहाँ पहुँचाए हरिद्वार हरिहर करवासा कति आश्रम आप निवासा बाल राम जी का मनोहर गंगाधार हर सत सरोवर मूरत भावन भूमि मन भावन पति कन कोमल की अति पावन मूरत मनोहर मदन भावन दर्शन करते लोग लुभाए पाछे शेष पार अति वीरा बेटत जन्म पात्र वीरा जहाँ पद पड़्यो धन्य भई धरणी भगत कण कण कौड़िक धरणी नारायण कर तीरथ मनोहर बाल राम जी दिव्य सरोवर जीवन हितमय मनुज स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा तुम ब्रह्मा हो विष्णु महेशा तुम सचराचर हो जगदीश कलियुग के दुख दोष नशावन करण आए पति धन को पावन बाल राम मधु मंगल नामा लीला देव सुख जामा राम धरा बुझ आप प्रदाता संकट मोचन मोक्ति प्रदाता दैविक दैविक भौतिक तापा मिटहि मूल तव चरण प्रतापा हो धव राम के शीश कहाय सदत ईशन के मन को भाए गौ ब्राह्मण मन भाए साधक से सत्वर गुण गाय प्रेत पिशाच भूत भगाय राग रोग दम दोष नशाय सतगुरु चरण शरण जिन लीना सहज सुलभ मोक्ति कर लीना यह चालीसा रचो रचायो है मोर अंतर जाकर पाए प्रसाद हित सुने सुनाए अनायास भव जन तर जाए बाल राम प्रभु आप बुझाए हरिदास और रहो सदाए बाल राम को मत स्नेह भजगति मोरे आ वाणी अंजन ऊचरे जबे तुम्हारा जा गुरुवर बाल राम की जय गुरुवर राम
सुख पावन माधवो मति हे तुम जाया पिता गांगति सम्मन पाया धर्म स्थापने को तुम आया धर्म सावन हे गुरु भक्त जनों के दुख को हरता सब जीवों के तुम हो बढ़ता तुम कारण हो जग के करता सज्जनों ब्रह्मा बकर माधवा मर्दो हे दाता जन्म सफल करो और दाता तुम्हारे द्वार में जो जन आता तुम कर्म ही हर्षाता श्वेत वस्त्र स्वप्ने धारे मनहर मूरत मंगलकारी घोष प्रलम्ब जन्महारी मंडल जन बदन मुरारी करका मल्लक्ष्मी वरदायक तुम सब मैं को और सहायक नहीं मैं भक्त नहीं मैं लायक सर्वी वर्ण करो वरदायक काल राम जय जय हो तुम्हारी योगेश्वर तुम सारंगधारी चक्र सुदर्शन वज्रधारी कृष्ण मुरारी गुगांडीधारी सर्वगुण तन जमन अष्ट सिद्धि नवनीत गो माते आठों प्रहर तुमरे गुण गाते भोग मोक्ष सब संपन्न पाते माता की राम तुम्हारे कथनी की रचना भारत के गुण सुन गाए राम तुम यहाँ बगदाए हरिद्वार हरिहर करवासा कच्ची आश्रम बाल राम जी काट मनोहर सदा और सप्र सरोवर मूरत पाठ मन पावन पत्तन को करती अजमावन मूरत मनोहर मदन पावन दर्शन करते लोग लगाए पाते खेत काल तेरा बेटन जन्म पाद प्रवीणा जामन बड़ो दंड भई धरनी कर दो नारायण मनोहर बाल राम जी शिव सरोवर जीवन हितमय मनुष्य स्वरूपा सर्वी चिन्मय ब्रह्म स्वरूपा तुम ब्रह्मा हो विष्णुमय शास्त्र सचराचर हो जगदीश कलियुग के दुख दोष सावन करना है बंधन को पावन बाल राम मधु मंगल नामा लीला ते भगवे सुनामा राम सरापन आप दाता संकट मोचन मुक्त दाता जय जय भौतिक कामा मिटे कोई ओ जब राम शिष्य पाए सब शिष्यन के मन को पाए हो ब्राह्मण मन पाए साधक सिद्ध शरण गाए प्रेत विकाचा भूत भगाए राम रोग जम दोष जाए सद्गुरु चरण शरण लीला सचल मुक्ति कर दीना या चालीसा रचर जायो मैं अंतर जागर सदा सहित में सुनाए अनायास बहुदंतरी बाल राम रघुआ पुकाई हरिदास और रोज भाई बाल राम को मत सुने मज गति मोरे वाणी अन्य न हो रे जबे तुम्हारा जा गुरुवर बाल राम की जय गुरुवर हो तो राम बोलो मैं सब संतन की जय विघ्न विनाशक वंदो वरदायक गणराय प्रसन्नो हे शारदा गुरुवरदा गोपाल बाल राम वर्दी जय दर्शन की जवार ओ जो राम सर्व सो जो बुला दिखाए बाल राम वंदो वरदाय तुमरे कृपा माधव संपाई सफल जन्म करो बनकाई ऐसा वर दो हे वर बाल राम जय विजय तुम्हारी नाम तुम्हारे मंगलकारी जो जन लेता शरण तुम्हारी दुख मिटे सुख पावन भारी माता गोमती हे तुम जाया पिता गांधी सम्मन धर्म स्थापने को तुम आया धर्म सावन हे गुजराया भक्त जनों के दुख को हरता सब जीवों के दुख को बढ़ता तुम कारण हो जग के करता सत्य कहो तुम आप करता बाल राम और दो हे दाता जन्म सफल करो तुम्हारे द्वार में जो जन आता सुख कर मन ही हर्षाता श्वेत वस्त्र अपनी धारी मनहर मूरत मंगलकारी भोज ब्रह्मी जन बहारी मंडल जन मदन मुरारी करका मल्लक्ष्मी वरदाय तुम सबने कहो और सहायक नहीं मैं भक्त नहीं मैं लायक धरती वर्ण करो बाल राम जय जय हो तुम्हारी योगेश्वर तुम सारंगधारी चक्र सुदर्शन वज्रधारी कृष्ण मुरारी गुगांडी सर्वगुण गणित मनुष्य गाते अष्ट सिद्धि नवनीत को पाते आठों प्रहर तुमरे गुण गाते भोग मोक्ष सब संपन्न पाते भांडा तीर राम सुहाए कसकी वीर कोटि बनाए भारत के गुण सृजन गाए बाल राम तुम यहाँ बिताए हरिद्वार हरिहर करवासा कच्ची आश्रम बाल राम जी काट मनोहर गंगाधर और सप्त सरोवर मूरत बाण भूमि मन पावन भक्तन को करती मूरत मनोहर मदन पावन दर्शन करते लोग लगाए पाते थे भारत वीरा बेटन जन बस राम पद पड़ियो दंड भई धरनी कण कण कौट करती नारायण सत्य मनोहर बाल राम के सरोवर जीवन हितमय मनुष्य स्वरूपा तुम चिन्मय ब्रह्म स्वरूपा तुम ब्रह्मा हो विष्णु महेश सचराचर हो कलियुग के दुख दोष सावन करना है पतन को पावन बाल राम मंगल रामा लीला दे भक्ते सुदामा राम राम आप दाता संकट मोचन मुक्ति दाता जय जय भौतिक कामा मिटे कोई तब हो तो राम के शिष्य कहाए सब शिष्य के मन मोहाए हो ब्राह्मण मन मन पाए साधक सिद्ध सुरक्षित गाए प्रीत पिशाच भूत भगाए राम रोग सब दोष खाए सगुर चरण शरण दिल्ली नाथ सदा मुक्ति करे सचारी सार चर्चायो अंतर जागर पाए सदा सही जो सुने सुनाए अनायास कौशल कर जाए बाल राम रघुआ कुशाई हरिदास रोज बाल राम को मन सुने मत मोरे
पावन बाल राम मन मंगल नाम लीला दे नगरी सुखधाम नाम करा प्रताप प्रदाता संकट मोचन मुक्त दाता जय जय विभूतिता वा मिटे बोल शरण प्रतापा ओ जब राम की शीश गाय सत्य के मन को पाए गो ब्राह्मण संतन मन पाए साधक सिद्ध सुख गाए प्रेत पिशाच भूत भगाए राम रोग न दोष सुसाए सद्गुरु चरण शरण दिले ना सहज सुलभ मुक्ति कर लेना या 40 साल चौकायो है और चर्चा कर पाए सदा से जो सुनाए अनायास बाल राम प्रभु आप साई हरिदास रोज गाए बाल राम को मधुसुदय मधुर मोरे आप पानी अन्न नो चले जबे तुम्हारा सा गुरुवर बाल राम की जय गुरुवर ओ तो राम की बोलो भाई सत्संग की जय नाश भवन हो वरदाय गंधाय प्रसन्न हे शारदा गुरुवर लागो पाए हेलो બેનર વાળા ભાઈ પાછળ રહે બેનર વાળા ભાઈ ત્યાં જ રહે બેનર આગળ નહીં લઈ આવો બેનર વાળા ભાઈ પાછળ રહે છોકરાઓએ જે ભાગ લીધો છે તે આગળ આવે બેનર વાળા ભાઈ મને પછી આ જુએ ત્યાં જ ઉભા રહી જાય બેનર વાળા ભાઈ લેફ્ટમાં ત્યાં પાછળ બાજુ લગાવવાના છે તમારા બેનર પાછળ બાજુ લગાવવાના છે પાછળ છોકરાઓ જે અસલપાના છોકરાઓ ભાગ લીધા છે તે આગળ આવી જાય અસલપા મિત્ર મંડળના છોકરાઓ જે ભાગ લીધા છે તે છોકરાઓ એમને આગળ સ્ટેજ પાસે લઈ આવો બેનર વાળા ભાઈ એકદમ મંડળની સાઈડમાં આપણને બેનર લગાવવાની વ્યવસ્થા છે અહીંયા નહીં પાછળ બાજુ भारत के गुण सुर गाए बाल राम दुनिया हरिद्वार हरिहर करवासा पक्षी का समाप्त बाल राम जी घाट मनोहर सदा हर्षम सरोवर मूरत बाणुनी मन पावन बंधन को करती मूरत मनोहर मदन प्रभावन दर्शन करते लोग लगाए बाजे से बाल राम मेडर जन बासुरा पीना जहाँ पर बड़े नट भाई धरनी गणगौट नारायण हरित मनोहर बाल राम जीवन ही मैं मनुष्य रूपा संजीवन में ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्मा हो विश्वमय અસલપાના જે છોકરાઓએ ભાગ લીધો છે એ બધા અહીંયા આવી જાય આગળ સ્ટેજ પાછળ આવી જાય અસલપાના છોકરાઓ જે ભાગ લીધો છે સ્કૂલના છોકરા 100 છોકરા અહીંયા આવી જાય તમે અહીંયા બેસી જાઓ એક બેસાડી નાખો સર્વે કચ્છી આશ્રમ ટ્રસ્ટીગણ સેવા સમાજના ટ્રસ્ટીગણો અને કરવા ભાગીદાર મહાજનના ટ્રસ્ટીગણને વિનંતી છે કમિટી મેમ્બર કચ્છી ભાનુશાલી સેવા સમાજ કમિટી મેમ્બર સ્ટેજની રાઈટ સાઈડ ઓલી બાજુ બેસે ખાતાઓ બાજુ બધા ટ્રસ્ટીગણ અને સેવા સજાવટના કમિટી મેમ્બરોને વિનંતી છે કમિટી મેમ્બર ટ્રસ્ટીગણ બધા સ્ટેજની રાઈટ સાઈડ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે મહારાજજી અને સરોજભાઈ પધારી રહ્યા છે હા
સાર ચર્ચાયો મેં અંતર બેનર સદા થઈ બેનર વાળા ભાઈ અહીંયા કોઈ ના આવે, બધા પાછળ બેટ લગાવવાની છે. બાલરામ ગોમતી સુધે મદગતિ મોરે આ હા ભાઈ, આગળ કોઈ ના આવે. મહારાજા ગુરુવર બાલરામ કી જય ગુરુવર બેનર વાળા ભાઈ ગ્રાઉન્ડ ની બહાર જ હમણાં ઉભા છે. બેનર વાળા ભાઈ ગ્રાઉન્ડ ની બહાર જ ઉભા છે. પેલા બધા માતાઓને આવવા દે. બેનર વાળા ભાઈ બધા ગ્રાઉન્ડ ની બહાર ઉભા રહે. પેલા માતાઓને આવવા દે. સર્વે મિત્ર મંડળના અગ્રણી બેનર વાળા ભા અહીં મળે યાર બહાર ઉભા રહ્યો. तुम्हारे द्वार पे जो जनाता सुखा कर मन ही हंसाता श्वेत वस्त्र अपने धारे मनन मोरन वो सुधर्म ने जन हारे मंडल जन्म जन्मारे करुणा वाला वरदाय पुस्तक नहीं को और नहीं मैं भक्त नहीं मैं लायक सभी वर्ण करो वरदाय बाल राम जय कुमारी योगेश्वर चक्र सुदर्शन भजनकारी मुरारी गुणानिकारी सर्व समित अष्टमी दिन को बाते आठों प्रहर तुम रे गुगाते भारत के गुण सुनकाए बालराम दुनिया मुक्ताए हरिद्वार हरिहर करवाता बच्ची आश्रम बालराम जी घाट मनोहर गंगाधार अर्थ सरोवर मूरत बाण मुनि मनोहर पंथन को करती है मूरत मनोहर मदन बाबा दर्शन करते लोग लगाए बाजे से वीरा मेजर जन्म पत्र जहाँ पर बड़े धन्य भाई धरनी नारायण मनोहर बालराम जी जीव सरोवर जीवन हिताय मनुष्य रूपा सदविचिन में ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्मा हो विष्णुमय सत सचराचर हो कलियुग के दुख दोष दावन करनाय वर्तन गोदावन बालराम मंगल नाम लीला दे भक्ति सुदाम नाम धरा नाम दाता मोचन मुक्त दाता जय देवी कौतिक समा विजय बोल दर्शन सदा पाओ देव राम के शिष्य गाय शिष्य के मन को ओ ब्राह्मण मन पाए साधक सुन गाय प्रीत पिता जब बुद्ध बगाए सदगुरु चरण शरण लीला सचला मोक्ति कर दीना या चाली सार चौचाय अंतर जाकर पाय सदा सही जो श्री सुनाए अनायास बालराम ब्रह्म वावताय हरिदास गुरु सदाय बालराम गौपति सुदय मदगति मोरया वाणी अन्य नमो चरे जमे तुम्हारा जा गुरुवर बालराम की जय गुरुवर राम की जय बोलो भाई सत्संग की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय पूज्य महाराज जी, मंचस्थ तमाम महानुभावों, माताजी, अन्य कलाकारों અને આપ સૌ ભગવાન ઔધવરામ સાથે પ્રેમ કરનારા તમામ પ્રેમીજનો, થોડી સ્વાગતની વાત ચાલી તો પહેલા થોડીક એ વાત કરી દઉં કે મહારાજજી સ્વાગત કરે તો ઠીક છે, આપણને એમ આનંદ આવે કે આશીર્વાદ મળે મહારાજજીનો. પણ મહારાજજી સ્વાગત ન કરે તો વધારે આનંદ આવે. કારણ કે એક સૂફીએ એમ કહ્યું છે કે સ્વાગત હંમેશા પરાયાનું હોય, આવો નિયમ છે. પત્ની શાકભાજી લેવા જાય પઠાઈભાઈ, અડધો કલાકમાં શાકભાજીનો થેલો લઈને પાછી ઘરે આવે અને દરવાજે બેલ મારે ને એનો પતિ ઘરે હોય અને એ દરવાજો ખોલે અને એની પત્નીને જોવે કે પત્ની શાકભાજી લઈને આવી ગઈ છે, તો એને એ વખતે એમ બોલવાની જરૂર ખરી, વેલકમ? અને જો પતિને એમ કહેવું પડે પધારો 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 તો સંબંધોમાં ગડબડ છે. જો પતિ એમ કહે પોતાના પાત્રને પધારો વેલકમ વેલકમ તો સમજવાનું સવારે ઝઘડો થયો છે.
અને ન થયો હોય તો આજે રાતે થવાનો છે. બાકી સુફીવાદ એમ કહે છે કે નયન ને નયન से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, दोनों रहे खामोश और बात कर ली. પલકો ઝૂકે. આપણા શાસ્ત્રમાં પલકથી સ્વાગત થયા એવા દ્રષ્ટાંતો છે, એવી ઘટનાઓ છે કે માત્ર આંખ પલક ઢળી સ્વાગત થઈ ગયું. મને એક વિચાર ઘણી વખત મહારાજજી આવ્યા કરે કે શંકરાચાર્ય મહારાજ 3 વસ્તુને જરા દુર્ગમ માને છે: જનનમ, મરણમ અને જઠરે શયનમ. શંકરાચાર્ય મહારાજ, જો કે ભાગવતનું દર્શન પણ આ જ રહ્યું છે, અથવા તો રામાયણનું કોઈ દર્શન લગભગ આ રહ્યું છે કે ભાઈ જન્મ એ કષ્ટ છે, મૃત્યુ એ કષ્ટ છે, અને માના ઉદરમાં આટલા મહિનાઓ સુધી રહેવું એ પણ કષ્ટ, દુઃખ છે. એટલે એનાથી છૂટવાની વાત આપણા મહાપુરુષોએ કરી. તો હવે જઠર શયન, જઠરમાં પેટમાં સૂવું, માતાના ઉદરમાં સૂવું એ કષ્ટ છે, જન્મ કષ્ટ છે, અને મૃત્યુ. હવે જઠર શયન અને જન્મ એ આપણી વિસ્મૃતિ છે. આપણે જ્યારે જઠરમાં હતા ત્યારે કેટલું કષ્ટ થયું એ તો આપણે ભૂલી ગયા છીએ. પછી આપણે જન્મ્યા ત્યારે આપણને કેટલું કષ્ટ થયું એ પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. જે જન્મ આપનારી માતાને આટલું કષ્ટ હોય તો જન્મ લેતા એ શિશુને કેટલું કષ્ટ હશે, એક કલ્પના થઈ શકે. હવે મૃત્યુ પણ કષ્ટ છે, એનો આપણને અનુભવ નથી. અને જે મૃત્યુ પામ્યા છે એને કોઈ કીધું નથી, કાગળ લખીને સમાચાર આપ્યા નથી કે આટલી તકલીફ મને પડી. એટલે એ પણ અત્યારે આપણાથી અજાણ વસ્તુ છે. હવે ચાલો, એ શંકરાચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે કે ભાઈ જઠરમાં શયન એ કષ્ટ છે, જન્મ કષ્ટ છે, મૃત્યુ કષ્ટ છે. તો આ 3 વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી. એટલે વખતે કષ્ટ હોય તો એ સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો પણ નથી. આપણે આપણા કર્મે કરીને જઠરમાં આવવું પડે, પેટમાં આવવું પડે, તો એમાં આપણું કાંઈ ન ચાલે. જન્મ લેવો એ એમાં આપણું કાંઈ ન ચાલે. અને બહુ સીધી વાત છે કે ભાઈ આપણે અત્યારે ભલે ગમે તેમ, પણ આપણે આપણી ઈચ્છાથી આ સંસારમાં નથી આવ્યા, આપણને કોઈ મોકલ્યા છે. આપણે ત્યાં જ્ઞાન અને ભક્તિમાં આટલો જ તફાવત બતાવ્યો છે કે જેને મોકલ્યા છે એને પકડવાનો પ્રયાસ, એને ભક્તિ કહી છે. અને હું આ સંસારમાં આવ્યો છું તો હું કોણ છું એને જાણી લેવો, એને જ્ઞાન કહ્યું છે. આનાથી વધારે અધ્યાત્મ મને તમને શું શીખવી શકે? યા તો માણસે એવો વિચારવું કે હું કોણ, હું કોણ, હું કોણ. અને યા તો આ સંસારમાં મને કોણે મોકલ્યો. અને કોઈ આપણને મોકલ્યો છે, કોઈ આપણને અહીંયા સંસારમાં આવવા માટે કહ્યું છે, તો એનું કાંઈક પ્લાન હોવો જોઈએ કે સારી રીતે રહેવું, સારું ઓઢવું, સારું પહેરવું, આરામથી રહેવું. પણ પેલા જે આપણને મોકલ્યા છે, ઓધરમ બાપાનો કંઈક પ્લાન છે કે મેં તમને શું કામ મોકલ્યા છે. એ ભગવાન ઓધવ રામે આપણને આ અવસર આપ્યો. હવે જો એમાં જઠર શયન, જન્મ અને મૃત્યુ, એમાં હું તમે ફેરફાર નહીં કરી શકીએ. હા, પહોંચેલા મહાત્માઓ મૃત્યુમાં ફેરફાર કરી શકે. આપણા ભગવાન ઓધવરામે મૃત્યુમાં ફેરફાર કર્યો હતો. આપણા માટે એ સૂત્ર બરાબર છે કે પાંચમની છઠ ન થાય. આપણા માટે, આ તપસ્વી મહાપુરુષો માટે, અથવા તો સ્વયં ભગવાનની પદવી ભોગવતા આવા ઋષિઓ માટે આ વસ્તુ નથી. આપણા માટે જરૂર છે કે આપણે પાંચમની છઠ ન થાય. તો હવે જઠર શયન એ પણ અનિવાર્ય છે,
જન્મવું એ પણ અનિવાર્ય છે, એમાં દુઃખ હોય તો એ સહેવું પણ અનિવાર્ય છે, મૃત્યુ પણ અનિવાર્ય છે. હવે આપણા હાથમાં કેટલું, બોલે જન્મથી લઈ અને મૃત્યુ સુધીનું જે જીવન છે એ પરમાત્મા કે મેં તને આપ્યું છે. તું જઠર શયનમાં ફેરફાર નહીં કરી શકે, તું જન્મવામાં ફેરફાર નહીં કરી શકે, તો મૃત્યુમાં ફેરફાર નહીં કરી શકે. પણ આપણા ભગવાન ઓધવરામ એમ કે ભાઈ આ જીવન જે છે એ આપણા, હવે એ આપણે કઈ રીતે જીવવું એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. સમજણ આવે અને ત્યારથી લઈ અને સ્મશાન યાત્રા નીકળે ત્યાં સુધીનું જીવન માનવામાં આવે છે. મેં હમણાં એક દ્રષ્ટાંત એવું સાંભળ્યું હતું કે એક બેનને કાનમાં કઈ તકલીફ થઈ, એટલે એના પતિ મૂંઝાણા કે મને 100% ખાતરી છે કે આને આ બેરી છે, આને સંભળાતું નથી. ડોક્ટર પાસે ગયા, ડોક્ટરને કીધું સાહેબ મને મારી પત્નીમાં થોડો સંશય થયો, શેનો? કાનમાં ઓછું સંભળાય છે. તો કે એમાં શું, લઈ આવો, હું હમણાં તપાસ કરતો. બોલે એમ નહીં, એને ખબર તો પડવી જોઈએ કે મને આ ડાઉટ થયો છે. એમનામ કઈ ઉપાય હોત કયો? બોલે એક ઉપાય છે, તમે 50 ફૂટ દૂરથી બોલજો, સાક્ષાનું કર્યું છે એ સાંભળી લે, સમજવાનું કે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ છતાંય ન સાંભળે તો તમારે 10 ફૂટ આગળ જવાનું, કહેવાનું સાક્ષાનું કર્યું છે. સાંભળે તો સમજવાનું કે 5-10% કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે, પણ એ કાંઈ બહુ મોટો મેજર પ્રોબ્લેમ ન કહેવાય. એમાંય ન સાંભળે તો 30 ફૂટ, પછી 20 ફૂટ. પણ 20 ફૂટથી ન સાંભળે તમારે વિચારવાનું કે હવે તો આમાં, અને છેલ્લે 10 ફૂટથી પૂછવાનું. અલાના ડોક્ટરે કયા પ્રમાણે પ્રયોગ કર્યો? 50 ફૂટથી પૂછ્યું, સાક્ષાનું કર્યું છે. 40 ફૂટથી પૂછ્યું, સાક્ષાનું કર્યું, કોઈ જવાબ નહીં. આદમી મૂંઝાઈ ગયો. 30 ફૂટથી પૂછ્યું, સાક્ષાનું કર્યું, કોઈ જવાબ નહીં. રોવા જેવો થઈ ગયો, રડવા માંડ્યો, આમ આંખમાંથી ખરેખર બેરી છે. 20 ફૂટથી પૂછ્યું, સાક્ષાનું કર્યું. 10 ફૂટે જઈને પૂછું કે તમને કહું સાક્ષાનું કર્યું, ત્યારે પેલી એની પત્ની બોલી કે બેરા 5 વખત તો કીધું રીંગણા બટેટા, રીંગણા બટેટા. તકલીફ ત્યાં છે અને આરોપ બીજા ઉપર છે. એમ આ અવસ્થા જ્યારે ચાલી ન શકાય ત્યારે મંદિર યાદ આવે, શું કામનું? કાન જતા રહે પછી કથા યાદ આવે, શું કામની? આંખ જતી રહે ને પરમાત્માની મૂર્ત યાદ આવે ને પૂજારીને જઈને પૂછે ભગવાન ક્યાં બિરાજે છે, આમ નિવા કરે. હવે બસ જીવનની આ મસ્તી, જેટલું પણ પરમાત્માએ મને તમને જીવન આપ્યું, બીજો વધારે સમય ન બગાડતા આ વ્યસનમાં, ટીવીમાં, નિદ્રામાં, ક્લેશમાં, કલહમાં આપણો બધાનો ટાઈમ ખોટો બગડવો ન જોઈએ. અને એ સમય જો આપણે ઓધવરામની સેવામાં આપીએ તો આપણું જીવન સફળ છે. ભગવાન ઓધવરામનો પ્યાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓધવનું નામ, ઓધવરામ બાપાનું નામ, ભગવાન ઓધવનું નામ અને એનું કામ. હું તો હમણાં એક જગ્યાએ મેં વ્યાખ્યા કરી હતી, ઓધવ એટલે ઓછું ન પડવા દે એટલું ધન વગર માગે આપે નામ ઓધવ. બાપાની આ ભગવાન ઓધવરામની એટલી બધી, ભગવાન વાલરામની એટલી બધી કૃપા, એટલી બધી કૃપા આપણા સમાજ ઉપર આમ અનરાધાર વરસાદની જેમ વરસી છે. તમે હું છેલ્લા 25 વર્ષથી આ આપણા સમાજનો અભ્યાસ કરું છું શંકરભાઈ. છેલ્લા 25 મારા શ્રી ના ચરણમાં જ્યારથી મારી શ્રદ્ધા જાગી ત્યારથી મારો આ બહુ નિષ્કામ ભાવે મારું મંથન ચાલુ હોય. અને હું તો મારા જીવનમાં પ્રયાસ કરું છું કે હું હરિદાસજી મહારાજ જેવો બનું, કે મારા જીવનમાંથી ખોટો આડંબર નીકળી જાય, ખોટો દંભ નીકળી જાય. હું કથાકાર છું, મેં 750 કથા કરેલી છે, એ માથામાંથી નીકળી જાય. અને એ આમ 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 શું કહેવાય કે આમ ક્યાંક રાસ રમવાની વેળા મળે તો
કૂદવા માંડવું, હા, ગમે એમ સામાન્ય થઈ આટલા મોટા સ્થિતિવાન સંત. હું હમણાં જ કોઈ સાથે ચર્ચા કરતો હતો કે મહારાજશ્રીની સ્થિતિની તમને બહુ ઓછી જાણ હશે. કોઈ સાથે હમણાં ચર્ચા કરી. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સહજ બની જવું એ પરમ સંતનું લક્ષણ છે. નહીતર તો માથે છત્ર હોય, ચાંદીનું સિંહાસન હોય, બાજુમાં બે મોટા સિંહ હોય ચાંદીના, અને આમ ઝાલકું નખાતી હોય, એ હોય. આપણે પ્રણામ કરીએ બધાને, એમાં આપણે કોઈનો વિરોધ નથી, પ્રણામ બધાને. પણ સાચા સંતનું અને ભગવંતનું આ લક્ષણ છે. એટલા માટે હું કહું કે હું મહારાજજી જેવો થવાનો પ્રયાસ કરું છું. હજી પૂરેપૂરો થઈ શક્યો નથી, પણ પ્રયાસ છે મારો કે બિલકુલ જીવનમાંથી દંભ નીકળી જાય. હું જે છું એ જ સમાજની સામે આવીને ઊભો રહું. અને આ આખી પરંપરાનો જે આપણો આ ભાનુ સમાજ, એના પર આશીર્વાદ, એમાં 25 વર્ષથી હું આ અભ્યાસ કરું છું. પણ તમે બધા વિચારજો કે મહારાજજીનો, મોટા મહારાજજીનો 58મો લીલા સમાપન મહોત્સવ છે. 58 વર્ષ પહેલાની સમાજની સ્થિતિ અને 58 વર્ષ પછી ધીરે 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 2015 ની સમાજની સ્થિતિ આપણે કાંઈ પુરાવાની જરૂર નથી. પણ આ એનો આશીર્વાદ નહીં તો બીજું શું છે? આ એની કરુણા નહીં તો બીજું શું છે? મેં ઘણી વાર આ વાત કરી છે કે કોઈ નળ વખતે સોનાનો નખાવે બાથરૂમમાં, પણ ટાંકી ખાલી હોય તો પાણી નથી આવતું. સોનાનો નખાવે, સોનાનો, મારો નળ સોનાનો છે, 10 લાખ રૂપિયાનો નળ છે, પણ એ ખાલી 500 રૂપિયાની ટાંકી ખાલી હોય તો આમાં સોનાનો નાખવા છતાં ન આવે. એમ જેના ઉપર આપણે તો બધા નળ જેવા વખતે સોનાના હોય તો શું થઈ ગયું? આશીર્વાદની ટાંકી ભરેલી છે એટલે નીકળ્યા કરે છે. નાખ્યા જ કરે. તમે વાપર્યા જ કરો. આ એક પરંપરા જેનો વર્ષોથી હું ચાહક અને એક સમર્પિત છું. આમ તો ખબર નહીં માથું કેવું છે, બહુ નમે નહીં. હું તો મારી વાત તમને કરું, બહુ આમ શું કામ નમવું જોઈએ? जगत में पाक आरफ के सर झुकता है शहनशाही, सिदक दिल से करो खिदमत उन असली अमीरों की. खिदमत तो एवा नहीं कराय કે જે ખરેખર અમીર છે. અમીર એટલે માથે હાથ મૂકે ને કલ્યાણ થાય અને પગે લગાય. અમુક પાત્રો છે મારે પ્રણામ કરવા જેવા. એમાંનું એક પાત્ર મહારાજજી છે મારા માટે, કે હું પ્રણામ કરું છું. કારણ કે સોદો મને કરવા જેવો લાગે. પ્રણામ કરવાથી જો ખાલી આ મસ્તક નમાવાથી આશીર્વાદ મળી જતા હોય તો આ સોદો કરવા જેવો છે. ભગવાન બાલરામની જન્મ જયંતિની ઉજવણી જે રાજકોટ સમાજ કરી રહ્યો છે એને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને જે ઓધવ કાર્ય લઈને બેઠા છો, આ મહારાજજી, આ ટોપીનો એક નિયમ છે. ટોપી અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કવિ કાગે એમ કીધું છે કે ટોપી ને તલવાર એ નર બીજાને નમે નહીં. બે વસ્તુ કોઈને નમસ્કાર ન કરે. કોણ કોણ? એક ટોપી. માથે ટોપી હોય એટલે એ પ્રણામ તો ન જ કરે કોઈને. અને એક હાથમાં તલવાર હોય એ કોઈને પ્રણામ ન કરે. એમાં ટોપી છે એ માત્ર બાપા ઓધવરામના ચરણમાં જ ઝૂકે. આ તો પેલા મને ઓલા કફન બાંધેલા લાગે છે.
કે જાણે માથે કફન બાંધીને નીકળ્યા હોય. આમ અમે જે પહેરીએ ને આમ હવે તો ઓલું બધું થોડું ફેશન વાળું થઈ ગયું. નહીં તો અમે જે પહેરીએ ને કફની કહેવાતી મારે. અમે જે પહેરીએ ને એનું નામ શું? કફની. એટલે નારી જાતિ, કફનની નારી જાતિ, કફની. હા, અને આ માથે બાંધીને નીકળે કફન, ઓઢાડેલું હોય એ કફન, અને અમે પહેરીએ કફની. આટલો જ ફરક. બાકી આ ભગવત કાર્ય માટે જે પ્રતિજ્ઞા, ભગવત કાર્યની જે ભાવના, એ એટલા રાજી થાય, એટલા રાજી થાય. ઓહો, અમને એમ થાય કે આ તમારો આટલો બધો ભાવ જોઈને તારે અમને એમ થાય કે વારી જાઓ એમ. અમને તો એમ થાય કે અમારા આયુષ્યમાંથી થોડા થોડા વર્ષો આપી દઈએ. એમ થાય કે તમને બીજું શું આપીએ, શું આપીએ તમને બીજું, તમારી કેમ સરાહના કરીએ એમ. હું મારા શ્રી તો ક્યારેક આ તમારો ભાવ જોઈને એકલા એકલા આંખમાં આંસુ આવી જાય કે તમે, કારણ કે આ બધું અમે અમારી મર્યાદા છે, મારી મારા શ્રીની મારી, અમે એકલા કેટલે પહોંચી શકશું. મારા વાલા, આ તમારે જ કરવાનું છે, તમારે જ આ જવાબદારી સ્વીકારવાની છે. અને આપણો સમાજનો કોઈ એક નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ ભગવાન ઓધવરામની કૃપાથી વંચિત ન રહી જાય, એ આપણી બધાની જવાબદારી છે. એટલા માટે આપ સૌને અભિનંદન. બેઠેલા બધા જ ભાઈ બહેનોના હૃદયમાં વસેલા મારા ભગવાન ઓધવરામને પ્રણામ કરી, મારા શ્રીને પુનઃ પ્રણામ કરી અને મારા ટૂંકા વક્તવ્યને વિરામ આપું. અસ્તુ. કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમોક્તિકમ કરતલે વેણુ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણી સત્યમ શાંતમ વિમલ સુખદમ ભૂષણમ દિવ્યકાંતિમ રામમ કૃષ્ણમ હરિહરગુરુમ ય સદા સંસ્મરંતી ધર્મે વ્યાપ્તમ ગુરુપદરતમ તારકમ યો ભવાબ્દે ધેયમ નિત્યમ ચરણકમલમ વાલરામમ નમામિ ઓધવરામમ નમામિ. બોલો સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી, ઓધવરામ ભગવાન કી, વાલરામ ભગવાન કી, આજ કે આનંદ કી. એક જ એક એવો તત્વ છે કે જેને પ્યાર કરવાથી બધા જ ભાર હળવા આપણા કરી નાખે એવો ભારી, એવો વિશાળ મોટો આ ભવસાગરનો મોટો જહાજ, જબરદસ્ત જહાજ, જેમાં લગભગ 1.5 લાખ 2 લાખ લોકો આવી જાય એવો મોટો જહાજ, જબરદસ્ત એવો ભગવાન ઓધવરામ. એને ભાર લઈ લીધો છે, હોય જ નહીં. અચ્છા, હું તમને એમ કહું દીકરીઓ, છોરા, સવારના સૂરજ ઉગે તો કઈ સૂરજ એવો પક્ષપાત કરે કે આ ઉપરવાળાને પ્રકાશ દેવો વ્હાઈટ એન્ડ વ્હાઈટ, અને આ રંગબિરંગી ઉપર પ્રકાશ ન કરવો, આવો કોઈ સૂર્યપ્રકાશ આમ કરે? પક્ષપાત ન કરે. કરે કરે ન કરે ને? બોલો ઓધવરામ ભગવાન કી. આપણા ભાવનગરના રાજા, એમના મંત્રી શ્રી પ્રભાસકર પટણી, એની ઉંમર હતી 80 વર્ષની, એની માની ઉંમર 100 વર્ષની. સભા ચાલુ હતી ભાવનગર નરેશને ત્યાં. પ્રભાશંકરભાઈ એના મંત્રી હતા. એક માણસે આવીને કીધું કાનમાં કે તમારા 100 વર્ષના બા છે ને ઘરે ગુજરી ગયા છે. એ રડવા લાગ્યા પ્રભાશંકર પટણી, 80 વર્ષના. તો રાજાએ કીધું કે તમે આ કેમ છોરાની જેમ રડો છો? કે મારી માં ગુજરી ગઈ, પણ તમે 80 વર્ષના છો, તમે નાના બાળકની જેમ રહો. એ કે એમ નથી, મારી માં 100 ની હોય કે 150 ની, એની સામે હું બબ્બુ જ છું. આપણે બધા ઓધવરામના બબ્બુ છીએ. બબ્બુ. હવે છોરા તો પાણી પેશાબે કરે ને યાર, ન કરે? આપણે બધા એવા જ છીએ. આપણા પગમાં શું હવે તાકાત વહેલા. અચ્છા, હું તમને એમ કહું છું કે તમારા અને મારામાં કોઈ તાકાત ખરી? પણ મારી પાસે તો તાકાત છે.
તમારી પાસે એ તાકાત હોય કે ન હોય? તમારા પગમાં તાકાત હોય કે ન હોય? આંખમાં તાકાત હોય કે ન હોય? પગમાં તાકાત હોય કે ન હોય? ભાષામાં તાકાત હોય કે ન હોય? કાનમાં તાકાત હોય કે ન હોય? સમજવાની, જોવાની, બોલવાની, સાંભળવાની, વિવેકની, વિચારની છે તમારી પાસે, પણ મારી પાસે તો છે. કઈ તાકાત? આપણા બધાની તાકાત સાંભળવાની, બોલવાની, કરવાની, ચાલવાની. ભગવાન ઓધવરામ આપણી બધાની તાકાત છે. આપણી પાસે તો કોઈ કાંટા કાંકરા છે જ નહીં. કાંટા કાંકરા છે જ નહીં. હતા તો ખરા, પહેલા 5-50 વર્ષ પહેલા હતા તો ખરા, પણ જ્યાંથી જે જંગલમાંથી સિંહ જાય ને, એ સિંહ જાય એટલે રસ્તા બનતા જાય. અરે આ દુનિયાનો ધણી, જગતપતિ, બ્રહ્માંડ અધિનાયક એવો ભગવાન આજથી 150 વર્ષ પહેલા આ વાટ ઉપરથી ગયો હતો. આમાં કાંટા કાંકરા ને ગાબડા ન હોય. કદાચ મુંબઈના રોડ રસ્તામાં હોય, આપણે જ્યાંથી ચાલીએ છીએ, જ્યાંથી જઈ રહ્યા છીએ, આપણા રસ્તામાં ન હોય. કારણ કે આપણો રાષ્ટ્રપતિ, આપણો રાજા, આપણો ધણી અને આપણો ભગવાન આપણાથી પહેલા અહીંયાથી ગયો છે. એક જણો કચ્છના રણમાં કચ્છ મહોત્સવ જોવા ગયો. રણ મહોત્સવ થાય છે ને, તેણે જોયું કે એના અને એના ગુરુના પગલા ભેગા છે. પછી આગળ ગયું તો જોયું કે ગુરુના પગ દેખાતા જ નથી. તેણે વિચાર કર્યો કે મારા ગુરુએ આ રણમાં મને એકલો મૂકી દીધો. કેવા ચાલાક, ચતુર ને સ્વાર્થી! મારી પાસેથી પૈસા લીધા, પોતાનું આશ્રમ કર્યું, ભંડારા કર્યા, મહાત્માઓને દક્ષિણા દે છે, કચ્છી આશ્રમ જોરથી ચલાવે છે ઓધવરામ. અને જ્યારે રણ આવ્યું, દુઃખના દાડા આવ્યા, ભર બપોરે મને રણમાં એકલો મૂકી દીધો. જો હું એકલો છું, મારા ગુરુના પગલા છે જ નહીં, ઓધવરામના પગલા જ નથી. અને બહુ ખારું થઈ ગયું ઓધવરામ પર. હમણાંની વાત છે. ત્યાં તો આકાશવાણી થઈ. ઓધવરામ બોલે, એ ભાઈ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. તડકો ઓછો હતો ત્યારે તું મારી આંગળી લઈને ચાલતો હતો, એટલે આપણા બે ના પગ. પછી તું તો બબ્બુ, જરાક તડકો આવ્યો, જરાક તપેલી ધૂળ આવી, તું થાકી ગયો. એટલે મને એમ લાગ્યું કે મારો બબ્બુ, મારો ભક્ત, મારો પ્રેમી થાકી ગયો છે, એટલે મેં છે ને તને અહીંયા કાંધા ઉપર બેસાડ્યો. આ મારા પગ છે, તારા નહીં. જો અંતરના આરામ, એક જ ઠરવાનું છે ઠામ. જ્યારે જ્યારે આપણને થાક લાગે છે, અને ત્યારે જો તમને કોઈને થાક નથી લાગ્યો, કેમ? કાં તો તમે કાંધે ઓધવરામને બેસાડ્યા હતા, કાં તો ઓધવરામે આખી વાત તમને કાંધ ઉપર બેસાડ્યા છે. દુનિયામાં બે એવા ઠેકાણા છે જ્યાં તાળા નથી લાગતા. એક છે શનિ સિગ્નાપુર. શનિની એવી તાકાત છે, ત્યાં તાળાની જરૂર નથી પડતી, ત્યાં કોઈ ચોર જતા જ નથી. અને કાં તો ઓધવરામના ચરણોમાં જેને પ્યાર છે, જેને ઓધવરામને અંદર બેસાડ્યા છે, એને તાળાની જરૂર નથી. હમણાં મેં ક્યાંક પ્રવચનમાં એક ઠેકાણે કહ્યું હતું, સુદામા લેગરા વેગરા થઈને કૃષ્ણની દ્વારકામાં ગયા, બરાબર? સાથે શું લઈ ગયા હતા ભેટ માટે? કૃષ્ણને દેવા માટે શું લઈ ગયા હતા? સુદામા પૌવા લઈ ગયા હતા. ભગવાને વિચાર કર્યો કે મારા વાલા આના પૌવા બૌવા ખાઉં તો આનું કલ્યાણ થાય, સમજાને? સુદામા દે નહીં, કરવું શું? એટલે હોલમાં કૃષ્ણ લઈ ગયા સુદામાને. 24 અવતારના ફોટા લગાડ્યા હતા, 10 અવતારના. તો કૃષ્ણે કીધું કે સુદામા, આ મારો મચ્છ અવતાર, આ મારો કચ્છપ, આમાં હું નરસિંહ થયો તો, આ મારો વામન અવતાર. પરશુરામ છે અહીંયા કોઈ ગુસાવડા? હવે બધા અવતાર જોઈ લીધા. હવે છે ને હોલમાં છે ને હર્ષભાઈ એક એવો અગણમ બગણમ ફોટો હતો, એ ખબર જ ન પડે માંડરો છે, માણસ છે, સિંહ છે, શું છે. એટલે પછી કૃષ્ણ બોલ્યા જ નહીં કઈ. શરદભાઈ
કૃષ્ણ ન બોલ્યા એટલે પેલા સુદામાંથી રહેવાનું નહીં. અરે કે કૃષ્ણ આ કયો ભગવાન, આમ કરાવો કે ને પોટલી નીચે પડી ગઈ, અહીંયા દબાવી હતી ને પોટલી નીચે પડી, કૃષ્ણ લઈ લીધી. સુદામા કે અરે કૃષ્ણએ કીધું કે સુદામા આપણને ફેરવતા આવડે છે, મારું દીધેલું મને જે ન આપે ઈ મને ફેરવતા આવડે છે. અધોરામ કા દિયા હુआ है, नहीं दोगे तो सरका लेगा. એની જૂની આદત છે યાર, જૂની આદત છે. કૃષ્ણના જમાનામાં આમ જ કર્યું છે બધું. એટલે થોડી ઘણી અણસાર અધોરામમાં રહી ગઈ છે, એને ફેરવતા બી આવડે છે. ક્યારેક આમ કરીને ફેરવી લે. મને હમણાં એ કહેતો તો મારા 25 કરોડ ક્યાં ગયા મહારાજ? મેં તો અધોરામ ફેરવી લીધા. મને કે આટલા બધા? મને કે 10% ફેરવવા જોઈતા હતા ને. મેં તો મારા વાલા તે 1% એ નહોતો દીધો એટલે બધા ફેરવી લીધા. સુદામો ઘરે જતો હતો સમજ્યા, એટલે પિતાંબર લઈ લીધું. શરદભાઈ કથા વાંચતા તેમાં એમ કહેતા હતા કે પિતાંબર લઈ લીધું. સુદામો ચક્કરમાં પડી ગયો, મારા વાલા બધું લઈ લીધું, પૌવા લઈ લીધા અને સાથે પિતાંબર લઈ લીધું. પણ સુદામા જ્યારે ગયા ગામમાં પોરબંદર સુદામાપુરી, ઓહો હો આ ઈશ્વર્ય, ત્યારે ખબર પડી चुपचाप लेता है असवाई, चुपचाप लेता है और वो चुपचाप देता भी है. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. સકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે, સકટ સમજાય એટલે ગાડું, એના નીચે શ્વાન એટલે કૂતરું જતું ને એમ કહે કે આખું ગાડું મેં ખણી લીધું, તો મૂર્ખો નથી. અહીંયા તો દે છે, લે છે, ચાલે છે, ચલાવે છે, રમત રમાવત આપ સબ, જય જય સદગુરુ ઈદ, કરત કરાવત આપ સબ, જય જય સદગુરુ ઈદ. તમે પૈસા તોડી નાખ્યા હોય તો એ અધોરામના ધંધા, તમે વધારી લીધા તો એ અધોરામના ધંધા, એ બધું કરે જ ઈ છે. માથા ઉપર લ્યો શું કામ છો? આપણી પાસે કાંઈ પણ ન હોય, મહાત્મા પાસે કાંઈ નથી ને છતાં મોજ છે. ભગવાનની મોજ છે એની પાસે, અંતરની મોજ છે. બધું હોય ને મોજ ન હોય તો પછી શું કરે? ગાંડા થઈ જાય છે. હમણાં 2-4 જણા ગાંડા થઈ ગયા રૂપિયાવાળા, આખો દિવસ આમ કર્યા કરે. મેં એમ કે માળા ફેરવતા હશે. મેં ઘરવાળીને કહીને બહુ ભક્તિ કરે, જપ કરે, કે જપ નથી કરતા, કરોડોની ગણતરી કરે છે. મહારાજ કંઈક કરો. એક તું ના મિલા સારી દુનિયા મિલે ભી તો ક્યા હૈ, मेरा दिल ना खिला ये सारी बगियां खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला. शंकर તું નહીં, હા અહીંયા એક તું ના મિલા सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला ये सारी बगियां खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला. તું નહીં, આ બાજુ एक तू ना मिला. डरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन, लाख पैरे यहाँ, लाख पैरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, एक તું ના મિલા. જીવનમાં પ્રારબ્ધને કારણે ક્યારે તકલીફ આવે ને જ્યાં તે રોવું નહીં, ના મજાક થાય આપણી. तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं ये आंसू ढले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है. એ છે કાંઈ નથી અહીંયા, એ છે ને આ છે, वो है तो ये है ना.
રડવાનું મન થાય રડી લેજો, એનું દામન આપણી સાથે છે. તેરા દામન નહીં ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला. થોડું રડી લેજો, થોડું લડી લેજો. થાય ક્યારેક, ક્યારેક થાય, આપસમાં બી થાય ક્યારેક. થોડું રડી લેજો, થોડું લડી લેજો, પણ જીવનને ઝેર કરશો માં. શા માટે? અધોરામ અમૃત વરસાવે છે યાર. થોડોક આંસુ ફારી લ્યો ને, હયું હળવું થઈ જાય યાર. શું લઈ જાશું? હું શું લઈ જવાનો હતો? આપણા વડીલો શું લઈ ગયા? આંસુભાઈ ક્યાં લઈ જાएंगे આપ? બાંટ દો. હળવા ફૂલ થઈ. ક્યારેક થાય બહાર આવી જાય તો રડી લેવું યાર. મનમોહન થોડા રડ લો, થોડા રો લો, थोड़े आंसू सार लो, हल्का हो जाए. लेकिन जहां तहां नहीं, या माँ के पल्लव में छिप जाओ और फिर बहा लो, माँ माँ. और या तो फिर सबसे बड़ी माँ, पति, परम पति भगवान औधोराम वालराम के दामन में आंसू जाए ने ऐसा करना, उसके सामने जाके रो लो. तेरा दामन नहीं ये आंसू डले भी तो क्या है, एक तू ना मिला. तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ. तेरा साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, ये संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को छोड़ दो ना पुत्रों को छोड़ना. छोड़ना किसी को नहीं है, जुड़ना उसके साथ है. तोड़ना नहीं, उसके साथ जुड़ जाओ. साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला. बस. सर्व शास्त्रों का सार, सर्व साधनाओं का सार एक ही सार है, परस्पर प्यार करो और भगवान औधोराम वालराम से प्यार करो. उसके लिए रोइए, उसके लिए हंसिए, उसके लिए नाचिए, उसके लिए कूदिए, खाइए, गाइए, सोइए, जिए, जन्मिए, मरिए, सब उसके लिए. मैं 1000 बार जन्मने के लिए तैयार हूं शरद भाई, मुक्ति आपको दे दी. जीने के लिए तैयार हूं सदियों तक, बार बार मरने के लिए तैयार हूं, यदि मेरे साथ भगवान औधोराम और वालराम हैं तो. और वो हैं, वो हैं. आपने બધાને જોઈને વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું છું કે મારી સાથે ને આપણી સાથે ભગવાન औधोराम છે જ. અને આમાં જો औधोराम રહેતા હોય તો હું મારો છે ને ફેંસલો ફેરાવું છું. ફેંસલો ફેરાવું છું. આમ તો મુક્તિનો ચાહક છું, મને બંધન નથી ગમતા. મુક્તિનો ચાહક છું, મને બંધન નથી ગમતા. પણ આજે તમારો આ પ્યાર અને પ્રેમ જોઈ, औधोरामનો સાથ અને સથવારો જોઈ અને હું મારા ફેંસલાને ફેરાવું છું કે કદાચ મુક્તિ નહીં આપે અને અહીંયા મોકલશે તો અહીંયા જ આ મુંબઈમાં ઘાટકો પર અને આ કોક દીકરીના પેટે હરિદાસ મહારાજ આવી જશે. આવી મોજ વૈકુંઠમાં નથી. મારું વૃંદાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નથી જાવું, નહીં રે આવું. આવી મોજ છે આ મુંબઈમાં છે. મુંબઈમાં જ્યાં औधोराम ત્યાં આપણે ત્યાં औधोराम. બરાબર. હાણે બાકી कीन खपे, पुर खपे, कीन खपे. औधोराम जो प्यार खपे, वालराम जो प्यार खपे, ॿियो कीन खपे. जेको खपे इमड़ी मिली वियो आहे ने औधोराम वगैरह मिड़ी उपाधि है. औधोधाम जखौधाम, जखौगाम
औधव धाम बोलो औधव राम भगवान की। माता जागबाई ढूंढ रही, किसी ने मेरा उद्धव देखा। माता जागबाई ढूंढ रही, किसी ने मेरा उद्धव देखा। किसी ने मेरा उद्धव देखा, किसी ने मेरा उद्धव देखा, किसी ने मेरा उद्धव देखा, किसी ने मेरा उद्धव देखा। माता जागबाई ढूंढ रही, किसी ने मेरा उद्धव देखा। पिता हेमराज खोज रहे, किसी ने मेरा उद्धव देखा। जखोगा में देखा मैया तेरा उद्धव मैंने जखोगा में देखा। मैया तेरा उद्धव मैंने जखोगा में देखा। करताल बजाते हुए माता जी तेरा उद्धव देखा। करताल बजाते हुए माता जी तेरा उद्धव देखा। जागबाई ढूंढ रही, किसी ने मेरा उद्धव देखा। पिता हेमराज खोज रहे, किसी ने मेरा उद्धव देखा। मैया तेरा उद्धव मैंने वांडाएगा में देखा। मैया तेरा उद्धव मैंने वांडाएगा में देखा। संध्या पाठ करते हुए माता जी तेरा उद्धव देखा। माता जी मेरा उद्धव देखा। संध्या पाठ करते हुए माता जी तेरा उद्धव देखा। वरदायक गणराज प्रसन्न होए शारदा गुरुवर लागूंगा। लाल राम वर दीजिए दर्शन दीजो आज। उद्धव राम अंतर वसो जो गुण लानित गाय। वंदौ वरदाई तुम्हारी कृपा मानुज तन पाई। ऐसा जन्म कर हो गुण गाई ऐसा वर दो है वरदाई। बाल राम जय विजय तुम्हारी नाम तुम्हारा है मंगलकारी। जो जन लेता है शरण तुम्हारी सुख में जय सुख पावत भारी। मात
गोमती के तुम जाया, पिता गांग जी सब मन भाया, धर्म स्थापने को तुम आया, अधर्म न सावन है गुरु राया, भक्त जनों के दुख को हरता, सब जीवों के तुम हो करता, तुम चारण हो जग के करता, सत्य कहो प्रभु आप करता, बाल राम वर दो हे दाता, जन्म सफल कर हो वरदाता, तुम्हारे द्वार पे जो जन आता, दुख पाकर मन ही हरसाता, वस्त्र उर कफनी धारी, मन हर मूरत मंगलकारी, जन भयहारी, मंडल जन मदन मुरारी, कर कमल लक्ष्मी वरदायक, तुम सम नहीं कहूँ और सहायक, नहीं मैं भक्त नहीं मैं लायक, तदपि वरण करो वरदायक, बाल राम जय गज हो तुम्हारी, योगेश्वर तुम सारंग धारी, चक्र सुदर्शन पंच जनहारी, मुरारी को गांडीव धारी, सुर मुनि धनुज यनुज यश गाते, अष्ट सिद्धि अवनिधि को पाते, आठों पार तुम्हारे गुण गाते, मुक्ति भुक्ति सब संपत्ति पाते, तीरथ धाम सुहाए, कच्छ की कीरत कोटि बढ़ाए, भारत के गुण सुर जन गाए, वाल राम तुम यह प्रभु दाए, हरिद्वार हरिहर करवासा, कच्छी आश्रम आप निवासा, वाल राम जी घाट मनोहर, गंगाधार अरु सप्त सरोवर, बाण भूमि मति भावन, पति तन को करते अति पावन, दर्श मनोहर मदन लुभावन, दर्शन करते लोग लुगाए, क्षेत्रपाल अति वीरा, तत जन्म पात्र ग्रह पीड़ा, जहाँ पद पड़े हो धन भई धरणी, पद रज कण कण कोटि करणी, नारायण सर तीरथ मनोहर, वाल राम जी दिव्य सरोवर, जीवन हित भय मनुज स्वरूपा, चिन्मय ब्रह्म स्वरूपा, तुम ब्रह्मा हो विष्णु महेशा, तुम सचराचर हो जगदीशा, कलयुग के दुख दोष न सावन, करन आए पति तन को पावन, बाल राम मंगल नामा, लीलाते प्रगटे सुख धामा, धाम धरा तु त्वया पुत्रदाता, संकट मोचन मुक्ति को दाता, दैविक भौतिक तापा, मिटई मूल तव चरण प्रतापा, उद्धव राम के शिष्य कहाए, सब शिष्यन के मन को भाए, संतन मन भाए, साधक सिद्ध सुरन गुण गाए, प्रेत पिशाच भूत भगाए, राग रोग दोष सबाए, सद्गुरु चरण शरण जिन लेना, सहज सुलभ मुक्ति कर लेना, यह चाली चार चोर चायो, मैं उड़ जा कर पायो, श्रद्धा सहित जो सुने सुनाए, अनायास भव जल तर जाए, लाल राम प्रभु आप गुसाई, हरिदास उर रहो सदाई, लाल राम को मति गति मोरे वाणी अंजन उजरे, जपे तुम्हारा जाप गुरुवर, लाल राम की जय, गुरुवर उद्धव राम की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, भगवान भगवान की जय, राम भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, ओ जखो वाले बाबा युद्धमरा, ओ वनाई वाले मुर्द
જો કરતે तुम्हें प्रणाम ओ जखो वाले उधवरा हम करते तुझे प्रणाम नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया कोई समझ न पाया वेद कोई समझ न पाया अजब का खेल गया अजब है तेरी माया हो सबसे बड़ा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम ओ धवराम ओ धवराम ओ धवराम वाल राम वाल राम वाल राम ओ धवराम वाल राम ओ धवराम वाल राम ओ धवराम वाल राम ओ धवराम वाल राम वाल अंग विभूति गले रुद्रमाला से नाग निपटायो बांको तिलक भाल चंद्रमा कर कर अलख जगायो अंग विभूति गले रुद्रमाला से नाग लिपटायो बांको तिलक भाल चंद्रमा कर कर अलख जगायो अजब है तेरी माया अजब का खेल लगाया वेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया नगर में जोगी आया ओ सबसे बड़ा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम ओ धवराम ओ धवराम ओ धवराम वाल राम वाल राम ओ धवराम वाल राम ओ धवराम वाल तारियों बजायो तारियों ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन फाड़ बराजो ले भिक्षा जोगिया आसन पे बालक मेरो डरायो ओ ले भिक्षा ले भिक्षा ले भिक्षा ले भिक्षा ले ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन फाड़ बराजो हलो जोरदार ताड़ियों से बधाई गनो छेक कच्छ थी पांजे इन बापाजी लीलासामा पर महोत्सव हसिया उस्ताद छेक कच्छ थी आया ही अजला करे जोरदार जयदीप भाई सोनी जो कच्छ काठियावाड़ में जबरदस्त नालो है संतवाणी मेला जयदीप भाई सोनी के ताड़ियों से बधाई गनो पांचो मुस्ताक छेला 29 तारीख थी संध्या पाठ के अंदर आनंद कराय ने जोरदार ताड़ी मुस्ताकला करे साथे मंजीरेना माणीगर
અને જેકી બી મંડળી है અને मिनी जो ताड़ियों से स्वागत करीबो स्वागतम 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 ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन ठाड़ पर राजो ले भिक्षा जग जाओ आसन पे बालक मेरो डराजो ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन ठाड़ पर राजो ले भिक्षा जग जाओ आसन पे बालक मेरो डराजो नगर में जोगी आया जोगी जोगी रे देखो नगरी में जोगी आया जोगी जोगी रे देखो नगरी में जोगी आया जोगी जोगी रे देखो नगरी में जोगी आया जोगीड़ा रे आया नगरी में जोगी आया जोगी जोगी रे देखो सोमैया में जोगी आया जोगी जोगी रे आया मुंबई में जोगी आया नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया अजीब का खेल रचाया अजब है तेरी माया हो सबसे बड़ा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम ओ दौराम वालराम 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 ओ दौराम 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 वालराम उद्धव राम वालराम 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 ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम ओधव राम वाल राम वाल राम वाल राम पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजाजो सूरदास बलियारी कन्हैया जुग जुग जीवित रजायो पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजाजो सूरदास बलियारी कन्हैया जुग जुग जीवित रजायो नगर में जोगी आया अजब का खेल रचाया अजब है तेरी माया हो सबसे बड़ा तेरा नाम 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 ओ दौ राम ओ दौ राम ओ दौ राम वाल राम वाल राम वाल राम सद्गुरु भगवान जाऊं रे मारी रे हूँ तो जाऊं रे मारी बापा उद्धव राम